بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میں اور حاجی منظور انور صاحب ایک لمبے گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام اذان حق کے ساتھ۔ اس میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میری تھوڑی طبیعت ناساز رہی، طبیعت خراب رہی، جس کی وجہ سے بخار نزلہ آج کو چل رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا ہم پروگرام نہیں کر سکے۔ خیر، واپس آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ پیکا ایکٹ، اس پہ بات نہیں ہو سکی، اور اس پہ ہم بات کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بات نہیں ہو پائی۔ تو اس پہ بہت ساری بات ہو بھی چکی ہے، کر بھی رہے ہیں لوگ یقینی طور پہ، تو اس پہ میں نے اور عائشہ نے سوچا کہ اس پہ بات کریں۔ اصل میں دو چیزیں ہیں۔ چیز یہ ہے کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی صحافیوں کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس پہ ایسے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ قابل گرفت بھی ہونے چاہیے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آج جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان قوانین میں ان قوانین کی صورتحال ہے، جس طرح پیکا بنایا گیا، پورے پاکستان کی صحافتی تنظیمیں جو ہے احتجاج کر رہی ہیں۔ اس میں ہمارے جنگ پریس کلب میں بھی احتجاج ہوا، اور ہم بھی اس پہ احتجاج میں شامل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ قوانین بنانے کے لیے کیا ان سٹیک ہولڈر سے مشورہ کرنا ضروری نہیں، ان سے بات کرنا ضروری نہیں جو براہ راست اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز پہ آج میں اور عائشہ بات کریں گے کہ پیکا ایکٹ پہ جو ہے نا قوانین بنانے سے پہلے کیا قوانین بنانے سے پہلے بات ہونی چاہیے، قوانین بنانے کے بعد بات ہونی چاہیے۔ بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ویسے تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ کوئی خبر بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا جو ہے نا وہ بھی جرم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب جو قوانین حکومت نے بنائے ہیں پیکا ایکٹ کے، اس میں پورے پاکستان میں احتجاج جاری ہے۔ جنگ پریس کلب میں احتجاج ہوا، نیشنل پریس کلب میں بھی احتجاج ہوا، پی ایف یو جو بھی کر رہی ہے، صحافیوں کی تمام تنظیمیں مل کر احتجاج کر رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان قوانین کو بنانے سے پہلے کیا تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشورہ ضروری نہیں تھا؟ اور فیک نیوز ڈیفائن کون کرے گا؟ اس پہ ذرا مجھے بتائیے گا۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ قانون سازی حکومت نے کرنی تھی، کر لی۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ جب بھی قوانین سازی ہوتی ہے تو تمام ملکوں کی جو پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ مشاورت کے بعد اپوزیشن اور حکومتی ممبران سارے اس پہ اتفاق کرتے ہیں، پھر وہ جو قانون بنتا ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس پہ کسی کو احتجاج کی جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ جو بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے من مرضی سے وہ قوانین سازی کرتی ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن کو تو وہ کسی گنتی شمار میں بھی نہیں لاتے، اور جب قانون بن جاتا ہے اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے نمبر ٹانکنے کے لیے کچھ بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ اب جو پیک کا قوانین بنائے ہیں۔ اچھا، تھوڑی سی آپ کی بات انٹرپٹ کروں گا، آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن اس پہ تیار ہے یا نہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ قانون سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جن کو فائدہ ہو رہا ہے یا جو بھی ہے، ان تمام لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو میرے خیال میں شامل کرنا ضروری ہے۔ وہی بات کر رہا جی ہوں جی کہ یہ قانون، یہ ایکٹ بنانے سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ صحافتی تنظیموں کو اعتماد میں لیتے، ان سے مشاورت ہوتی، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھتے کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے، قانون ہے، اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، اس کے تحت بھی اس کو شامل کیا جاتا، پھر یہ قانون بنتا۔ میرے خیال میں تو وہ بہت بہتر تھا۔ اب چونکہ قانون بن چکا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی وہ حکومت جو ہے وہ آ چکی ہے حرکت میں، تو میں سمجھتا ہوں اب دیکھیں پورے ملک میں دھرنے ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ پیکا ایکٹ جو ہے نا وہ صحافیوں کا گلا دبانے کے مترادف ہے۔ صحافی سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے نا وہ اب عوام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ سب سے زیادہ سخت قوانین بنائے گئے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈر سب کو جمع کرتے، ان سے مشاورت کرتے، اور یہ کہتے کہ ہم نے شکوار بتاتے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں جتنے بھی صحافی تنظیمیں ہیں کوئی بھی فیک خبر کے حق میں نہیں ہے۔ جھوٹی خبر کے حق میں کوئی بھی فیک نہیں ہے۔ نیوز جو ہے نا وہ ویسے بھی، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایک بات کہی گئی کہ اگر کوئی کسی سے بات سنے تو بغیر تصدیق کے آگے اس کو آگے مت پھیلائے۔ ہمیں تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے نا کہ خبر کی پوری تصدیق کے بعد اس کو آگے پھیلایا جائے، اور اس میں تو بلکہ ایک بڑا واقعہ ہے، سورۃ نور میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اس کو بھی ایسے رو در رو 2-3 صحابی تھے تو انہوں نے آگے پھیلایا، تو اس پہ یہ کہا گیا کہ نہیں،
अगर किसी ने सुना था तो उसकी तस्दीक तो कर लेते। सही कह रहे तो मुनाफिकीन जो थे वो इससे उनका हौसला बढ़ा और फिर वो गलत खबर जो है आगे फैलती गई। तो बात यह है, हम इस्लाम के नाम लेवा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों, बुनियादी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखें कि कोई भी बंदा जब गुफ्तगू करने लगे या कोई खबर छापने लगे तो उसमें झूठी खबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस खबर की, उस इत्तला की तस्दीक होनी चाहिए। अब मसला ये है कि जब हम देखते हैं खबर जब होती है, जब हम खबर की बात कर रहे होते हैं तो खबर होती है। उस खबर में अब यकीनी तौर पे उसके असरात होते हैं जो अच्छे या बुरे किसी भी तबके पर पड़ सकते हैं। अब जब उसके असरात अगर किसी ऐसे तबके में पड़ रहे हैं जो यानी कि ताकतवर जो भी सूरत हाल है, मतलब हुकूमत पे पढ़ते हैं या इदारों में पढ़ते हैं या सरकारी इदारों में पढ़ते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, तो यकीनी तौर पर उसके अच्छे या बुरे असरात तो मौजूद होते हैं। लेकिन अब हमें देखना ये होता है कि क्या वो खबर ठीक है या नहीं है। लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए कि भाई आखिर उसका तरीकाकार क्या था, ठीक थी, लवाजमात पूरे थे, तो इसके लिए यकीनी तौर पर साफ इदारों से बेहतर तो कोई इदारा नहीं होता ना जी। साफियों को बेहतर पता होगा भाई क्या सूरत हाल है खबर की। तो इसमें आपने जब बगैर एकदम से कानून लेकर आ गए तो इसमें मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ यकीनी तौर पे मसाइल होते हैं, या हुकूमतों के हम ये नहीं कहते कि हुकूमतों के मफादात भी वाबस्ता यकीनी तौर पे होते हैं, बहुत सारे उनके मसाइल भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी था कि इस पे काम किया जाता, पहले एतमाद में लिया जाता, साफ्ती इदारों को उन पे बैठ के बात की जाती बगैर। अब कई जगह जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, मतलब हम इस बात थोड़ी सी करें कि जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं वो भी हुकूमत ने बनानी है, उनकी कारकर्दगी भी हुकूमत ने जांचनी है। उसमें मतलब कहा तो जा रहा है कि भाई इस साफ्ती यानी कि एक साफी भी शामिल होंगे और इस तरह एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे, मतलब एक पूरी बॉडी तश्कील तो रही है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि वहां पे भी हमें, चूंकि हमारा पैटर्न ऐसा है कि वो पिक एंड चूज वाला मामला होता है कि जो साफी मुझे पसंद है वही उसका मेंबर होगा और जो आईटी का एक्सपर्ट होगा वो। तो ये थोड़ी चीजें देखने की जरूरत है। आप इस पे क्या कहेंगे? मलिक साहब, बात यह है कि जब आप सारी चीजें जो हैं वो आप रख देंगे, एक ही हाथ में रख देंगे, हुकूमत के हाथ में होगी, तो उससे इंसाफ की तक को नहीं होगी। अगर आपने ये कमेटी बनानी थी, कोई अथॉरिटी बनानी थी, तो उसमें फिर स्टेक होल्डर का बंदा भी होना चाहिए ना, जो ये बता सके कि उसमें साफी भी है, मतलब एक कमेटी में। लेकिन मसला ये है कि अगर उसमें पिक एंड चूज वाला मामला ही होगा ना, वो तो फिर ये फायदा नहीं होगा ना। इसको लोग कहेंगे कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हाँ जी। और अभी से शुरू हो गया कि ये कानून बनाया इसलिए गया कि इंतकामी कार्रवाई की जाए। तो इससे बेहतर है कि हुकूमत अब देखें, हमारे सियासतदानों की दोगली पॉलिसी ये है कि पीपल पार्टी एक तरफ तो कह रही है कि जनाब हम स्पीकर एक्ट के खिलाफ हैं, उन्हीं का सदर है, उसने जनाब बगैर किसी सोच विचार के फौरी दस्तखत कर दिया। उसमें तो सदर फेडरेशन का नुमाइंदा है जी, फेडरेशन का हेड है, चलो वो ठीक है उस पर। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी भी हमें गिला जरूर है। बात सीधी सी है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि हम जो है ना बड़ी अवामी जो है ना पल्स रखते हैं। तो मेरे ख्याल में उस पर हमें बिल्कुल गिला है कि उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। बाकी बातें जो है ना वो तो मफादात से काफी सारे जो हैं लीडरान उन्होंने बयान दिया है कि हमारे से कोई तल्लक नहीं है, तो फिर हम इसका करेंगे। पार्लियामेंट में तो पास उन्होंने किया है ना, और किसने किया है? अच्छा, इसमें ना अब हम बात कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अभी एक काफी मशहूर एफआईआर चल रही थी, बड़ा उसका चर्चा रहा कि मतीउल्लाह जान पे एक एफआईआर हुई थी, वो मतलब उसका काफी चर्चा रहा। तो उस पे जो है ना लेकिन पे हुई है, मतलब अब वो एफआईआर अगर गलत साबित हुई तो क्या कोई हमें ये बताएगा कि उसके जिन्होंने दी थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हाँ, ये मलिक साहब आपने बड़ा अच्छा जो है ना ये इशू जो है ना वो उठाया। अब देखें, ये गुज़श्ता कुछ अरसे से साफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, और वो साफी जो हमारे मुल्क के नामवर साफी हैं, यानी बल्कि कुछ तो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, जो इधर मौजूद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। तो अगर वो बाद में झूठे साबित होते हैं, वापस ले लिए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जिन्होंने वो मुकदमा दर्ज करवाए हैं। सही सही, ये बात है। उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है। बात यह है कि अगर कोई झूठी खबर शाया करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा तो ये है ना। ये हम कई बार ऐसा देखते हैं कि देखें हुकूमती नुमाइंदे हों या अपोजिशन वाले हों, वैसे माशाल्लाह एक तो हुकूमत को भी अपोजिशन को भी मुबारक हो कि तनख्वाहों के मामले में उनका कंसेंसस है कि तनख्वाहें उन्होंने कहा ठीक है जी वो होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपये वो अपने इंतखाबात पे लगाते, लेकिन तनख्वाहें होनी चाहिए। चलो आवाम के थोड़े छोड़ दे, इस पर क्या बहस करनी है कि अगला चैप्टर खड़ा हो जाएगा। खैर, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि चाहे हुकूमती हों, अपोजिशन लोग के लोग हों, जो भी है बहुत सारे बयान आ रहे होते हैं
बहुत सारे यादाद शुमार दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो गलत साबित होते हैं, तो क्या उन पे भी पीका एक्ट लगेगा? बात यह है मलिक साहब, यही बात तो सोचने की है ना कि सियासतदान जब जलसे में खिताब करते हैं तो इल्ज़ामात लगाते हैं, जब वो असम्बली में खिताब करते हैं तो इल्ज़ामात लगाते हैं निजी महफिलों में, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं, हमने कहा ही नहीं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखें, वो भी झूठी इतला है ना। बहुत से सरकारी अफसरान हमें मतलब हम रोज जी रोज की बुनियाद पे हमें प्रेस रिलीज आ रहे होते हैं, बयान जारी होता है कि ये मनसूबा फलां दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, इतने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा, गलत इतला होती है, गलत। अच्छा, तो उस पे क्या होगा? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। मकसद ये है कि अगर, ये तो बात ये है कि अगर वो हुकूमती सतह पर हुकूमत का कोई बंदा जो है, सरकारी मुलाजिम है या कोई और है या सियासतदान है, वो अगर झूठ बोले, झूठी अफवाह फैलाए, झूठी खबर दे, तो उसके खिलाफ तो कुछ नहीं होना। अलबत्ता अगर सहाफी कुछ लिख देता है, कहीं से इतला मिलती है, गलती हो सकती है, तो उसके खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी आपने सजाएं दे दी हैं, मेरी समझ में तो नहीं आती। ये तो सहाफत का गला घोंटने के मुताबिक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हमारे मालूमात के फराहमी के कवानीन हैं, उस पर उतनी तेजी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो या फिर आप इस तरह करें कि तमाम इदारों को ये भी कहें कि भाई आप अस खुद मालूमात का जो हमारे पास शिक मौजूद है पंजाब टू राइट इंफॉर्मेशन एक्ट में और दीजरे उसमें, तो वो अपनी मैक्सिमम मालूमात पब्लिश करें। हालत उसमें फिर फायदा क्या होगा? उसमें आपके पास फेक न्यूज नहीं जाएंगी, आपके अवामी नुमाइंदे ही, सॉरी माजरत के साथ अवामी नुमाइंदे, चलो अवामी नुमाइंदे भी इसमें शामिल है, उनके इसमें कोई बात नहीं है। ਤੁਸੀਂ किसी अफसर तो पूछो ना भाई साहब जाके कि यार मैंने दस के ਇਹਦਾ बजट जो है थोड़ा हेल्थ का वो कितना आया था, कितना लगा है, मलिक साहब, अच्छा इस पर क्या करेंगे हम? मलिक साहब, बात दो चीजों को बैलेंस भी करें कि मालूमात तक रसाई का हक जो है ना, इसके कवानीन जो हैं वो बन चुके हैं। 19A के तहत हर शहरी को हक है कि वो जनाब कोई मालूमात ले सकता है। अब ये CPDI एक इदारा है, उसके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुख्तार अहमद अली साहब, तो उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में या सदर साहब से कुछ मालूमात तलब की थी या सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उनको पता नहीं कई साल तक इंतजार करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से उनको जो है ना वो इतला, अभी तक उनको वो इतलात नहीं दी गई। तो बात ये एक तरफ तो ये है कि अगर वो सच्चाई तक जाना चाहते हैं ताकि लोगों तक सही फिगर जो है उसको इतला ही नहीं दी जा रही, तो आप क्या कहेंगे कि फेक न्यूज कैसे बंद होगी? झूठी। हाँ, ये ताल्लुक जो आपने ऐसा बात की, ये बड़े पते की बात है। मतलब हाई साहब ने जो बात की, ये बड़ी बड़ी अहम बात है कि आप जब हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत या एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन के तहत हम मालूमात लेने जाते हैं, तो हम मालूमात हमें नहीं दी जाती, तो इससे क्या रूमर्स फैलेंगे, जाहिर है, तो हाँ उसके असरात होंगे। तो भाई बात यह है कि फिर आप वो मालूमात उसी तरह फर्ज करें, आज हम पूछते हैं, इसी प्रोग्राम के जरिए हम पूछते हैं कि हमें यह बताया जाए कि इस वक्त जो है जो पेट्रोल के अखराजात है हमारे सरकारी अफसरान के, वो माहाना या सालाना कितने हैं, तो क्या हमें बताया जाएगा? नहीं बताया जाएगा। मसाइल यहाँ पे खड़े होते हैं। आप चीजों को डिफाइन करें, उनको अलग अलग करके रखें, तो सिर्फ ये नहीं है, फिर एक परसेप्शन भी तो है ना भाई साहब, एक परसेप्शन है कि जो हमारे माशरे में बदकिस्मती से आ चुका है कि सच्ची बात बताई नहीं जाती। तो पता क्या है, सही मालूमात जो है ना वो लेने के लिए मालूमात तक रसाई का हक जो है RTI कवानीन है, इसके लिए हमें एक टास्क मिला कि आप पता करें कि ज़िले इंतज़ामिया जो है, ज़िले अफसरान ये कितना पेट्रोल खर्च करते हैं। मैंने जनाब DC साहब को और DPO झांग को लिखा कि जनाब बताएं कि आपकी जो गाड़ी है उसका मंथली कितना पेट्रोल है और हमें लाग बुक की कापी दी जाए। यकीन माने कि दोनों अफसरान मेरे खिलाफ हो गए। उनका ये कौन होता है हमसे पूछने वाला? भाई मैं एक शहरी हूँ, मुझे कानून ने हक दिया है, RTI में के तहत मैं आपसे मांग सकूं, आप गलत दें या सही दें, आप मालूमात, वो तो मालूमात देते ही नहीं। जब वो मालूमात नहीं देंगे तो उसका क्या होगा? जाहिर है कि फिर जो हमें इतला मिली है वो फेक होगी। उसकी तस्दीक, जब हम तस्दीक करना चाहते हैं ना किसी, मसलन ब्यूरोक्रेसी आला सतह पर सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे हैं और नीचे AC और ये तहसीलदार टाइप लोग, वो तो अगर उनसे पूछा जाए तो वो तो हक तक महसूस करते हैं कि हमसे ये सही बात क्यों पूछी है। इसलिए जब तक आप RTI कानून जो है ना उस पर अमल दरामद नहीं करते तो आपको फिर ये फेक न्यूज के खिलाफ भी एक्शन लेने का हक नहीं है। इसलिए एक फेक न्यूज तो आएंगे जब आपको सही मालूमात ही नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी साहब ने जो बात की, इसमें थोड़ी सी मैं आगे तशरीह कर दूं कि फेक न्यूज से मुराद ये नहीं कि हम खुद फेक न्यूज देना फैलाना चाह रहे होते। मैटर ये होता है कि वो र्यूमर्स होते हैं, बाद वक्त हमें मुबहिम बात कर दी जाती है, और वो मुबहिम बात एक जो है ना फिक्रा अगर कहा था, उसकी मिसाल में कुछ ऐसे दूंगा, फिक्रा अगर किसी ऑफिस की तरफ तकरीबन ये मुकम्मल हो जाएगा ये जून में,
تو ہم جب لکھ دیں گے کہ جون میں مکمل ہو جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو کب کہا تھا، ہم نے تقریباً کی بات کی تھی. تو بات یہ ہے کہ پھر یہاں پہ آ کے درمیانی راستہ مت نکالیں. بالکل سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ناقابل قبول ہے. لیکن اس میں ملک صاحب ایک بات کہوں گا جی جی کہ ہمیں یہ پریس ریلیز آتا ہے کہ شہر میں یہ ڈیولپمنٹ کے منصوبے جو ہیں نا ہم نے مکمل کر دیے ہیں، اس پہ اتنا خرچ ہوا ہے. تو جب جا کے گراؤنڈ ریئلٹی ہے پتہ کرتے ہیں تو وہاں پہ منصوبہ آدھا ہوتا ہے، پیمنٹ ساری ہو چکی ہوتی ہے، یا اس کی فنڈز ایلوکیشن جو ہے اس قدر ہوتی ہے غلط کہ موقع پہ کام تو ہوتا ہے تھوڑا لیکن اس سے ڈبل ٹریبل وہ چارج کر. اس پہ اگر صافی خبر دے دے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ فیک نیوز ہے. یہ مسئلہ ہے نا. اچھا فرض کریں ہم اسی وجہ سے تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اس بات کو. ہم کہتے ہیں جی ہمیں اس کی آڈٹ رپورٹ دے دیں ذرا، کوئی نہیں دیتا، ہمیں وہ نہیں ملے گی. اب اس پہ اگر ہم کہیں گے تو بھائی چیزوں کو آپ بھی تو مس مینیج کر رہے ہیں نا. مطلب صرف یہ کہ اپنے مفادات کی حد تک نہ لے کے جائیں اس کو برابری کی سطح پہ دیکھیں. پھر یقینی طور پہ قوانین بنائے جاتے ہیں، قوانین کی جو روح ہے قوانین کی روح ہوئی جاتی ہے. آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ اسمبلیوں میں زیادہ قانون دان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ بیٹھا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی انپٹ شامل ہے. جب آپ تمام سٹیک ہولڈرز کی انپٹ ہی نہیں دے رہے تو آپ نے وہ قانون اس کی روح کے مطابق بنایا ہی نہیں. ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی روح کے مطابق نہیں بنا تو پھر کیسے اس قانون کو تسلیم کیا جا سکتا. بس تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں. یقینی طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے اس پہ باقاعدہ قابل گرفت ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. اب اس پہ ملک صاحب بات بڑھاؤں گا آگے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. سرگودے کا کوئی ایک صحافی ہے، غالباً نیو ٹی وی ہے یا نیو اس کا نمائندہ ہے کسی ایک، ہاں جی جی، تو اس کو لوگ مار رہے ہیں. وہ بیچارہ ترلے کر رہا ہے، سوٹے ڈنڈے اور اتنی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں اس کو کہ جناب تیری تو خبریں لگاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اگر معاملہ چلا جاتا ہے کورٹ میں یا کوئی صحافی تنظیم، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی خبر ہے جی، ایسے کسی نے بنا دیا، حالانکہ اس کی ایویڈنس تو موجود ہے نا. تو بات یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ پی کا ایکٹ بنانے والے جو ہیں نا وہ اس پہ بھی کریں گے نا کہ صحافی جو ہیں ان کا گلا گھونٹنے کے لیے صرف حکومت نے قوانین نہیں بنایا بلکہ پبلک میں بھی یہ ہے کہ وہ ہاں یہ اویئرنیس دینی بھی ضروری ہے. تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے نا. توجہ دینے کی ضرورت. دوسرا ساتھ ساتھ ایسا جس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ یہ سارے قوانین تو بنائے جا رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ صحافیوں کو پروٹیکشن کے لیے کتنے قوانین بنائے گئے؟ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں، بلکہ پچھلے دنوں میں ناموار صحافی جو ہیں اور یہ مقبول جہان ان میں سے ایک ہے، 3 مہینے وہ اندر رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہے، ابھی تک سنبھال نہیں سکا. تو بات یہ ہے کہ حامد میر کو، یہ مطیع اللہ جان کو، بات بہت ساری لائن لگی ہوئی ہے. آج بھی میں نے دیکھا کہ ایک اور صحافی کے خلاف کل کوئی ہوئی ہے کارروائی. تو بات یہ ہے کہ صحافیوں کے خلاف کارروائی کر کے آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ صحافت کا گلا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پی کا ایکٹ تو سریعا ظلم ہے. ظلم ہے. اس پہ بات کو دیکھیں جی، جس طرح میں اور صاحب بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے قوانین بنانے چاہیے اور قوانین پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور جتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہمیں الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو لوگ خبر کے تسلسل کو خبر کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن وہ خبر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. بات خبر، پہلی بات جو میں نے شروع کی تھی کہ خبر ہوتی ہے، اس کے اثرات مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور قوانین بنائیں. بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ بنا سکتے ہیں، آپ کو بنانے بھی چاہیے. لیکن اس میں جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کی انپٹ شامل نہ ہو تو میرے خیال میں وہ قوانین قابل عمل نہیں ہوتے. اور ملک صاحب اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے نا وہ اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا. پہلے آپ سے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. صحافیوں کا احتجاج، ریئیکشن، ہڑتالیں، ان کے دھرنے سارا ملک نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر حکومت پہ اثر نہیں ہوتا تو ہم تو پھر ان سے ریکویسٹ ہی کریں گے کہ ان قوانین پہ نظر ثانی کی جائے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب ہم جو ہے نا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کوئی ترمیم کرنی ہے تو کر لیتے ہیں. جب آپ پہلے قانون لائے تھے تو اس کے کون سی ایسی آفت آئی ہوئی تھی کہ آپ اس پہ کے بات نہیں کر سکتے تھے؟ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ ہر بندے کی عزت مقدم ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ ایک عام شہری ہے. اس کی عزت سب کی مقدم ہے. تو سب کو برابری کی سطح پر دیکھیں. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قوانین سے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ موجودہ حکومت کچھ فائدہ
हासिल कर ले, आवाज दबा ले, लेकिन आने वाले वक्तों में इनके खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता ये हमने देखा है कि ये भी एक तारीख रही है कि कुछ ऐसी चीजें मौजूद है, तारीख इस बात की शाहिद है कि वो फिर जो कवानीन बनाए जाते हैं उनकी जद में वो लोग खुद भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में खैर इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है, और कवानीन बिल्कुल ज़रूर, लेकिन इस तरह कानून साजी यकीनी तौर पे जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होती। आप इज़हार राय की आज़ादी को भी देखें, इखलाकियात को भी देखें, लोगों की इज्जतों को भी देखें, सबको देखें और सबको बराबरी के साथ बैठ के बात करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीका एक्ट को हम देखते हैं कि जब इसमें और भी जो भी कवानीन है बिल्कुल, लेकिन दूसरा हम देखते हैं क्या राइट टू इंफॉर्मेशन पे आप मालूमात मुकम्मल दे रहे हैं, उसका मैकेनिज्म मुकम्मल है, आपके अफसराने बाला क्या मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं, क्या आपके अफसराने बाला जो बैठे हुए हैं, मलिक साहब जो फोकल पर्सन इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैनात किए थे उनमें से कोई एक भी नहीं मिलता। अच्छा ये क्या मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं? अगर वो नहीं करते तो वहां पे क्या कानून लागू होगा? जरा इस हवाले से भी बात कीजिएगा, मुझे और हाई साहब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी इस पे बात करेंगे और करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।